بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تھانہ ناطق کی حدود قبضہ مافیا سرگرم طاقتور قبضہ مافیا نے محمد جہانگیر بھٹی کے 9 مرلہ پلاٹ پر دن دہاڑے محمد رمضان، اظہر، سجاد، اشرف، ساجد اور صابر حسین ناجائز قبضہ کر رہے ہیں۔ شہریوں نے قبضہ مافیا کے آگے پولیس کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے آر پی او اور ڈی پی او بہاولپور سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خیرپور ٹامے والی تھانہ ناطق کی حدود چاہ کوٹھے والا کھوہ پر قبضہ مافیا اظہر، محمد رمضان، ساجد، سجاد، اشرف بھٹا، صابر حسین نے مقبول مائی اور دیگر عورتوں کے ذریعے محمد جہانگیر بھٹی کے 9 مرلے پلاٹ پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد جہانگیر نے بتایا کہ یہ 9 مرلے کا فرنٹ پر پلاٹ محمد اسلم ولد اللہ یار سے لاکھوں روپے دے کر بائیں خریدا اور انتقال اور قبضہ بھی میرے پاس ہے۔ ان قبضہ مافیا کے روزانہ کی مداخلت سے تنگ آ کر میں نے قانون کے مطابق معزز عدالت سے اسٹے آرڈر بھی لے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قبضہ مافیا عورتوں کو استعمال کر کے آئے روز ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان عادی قبضہ مافیا کے خلاف پہلے بھی قبضہ اور روڈ بلاک کا مقدمہ درج ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا تھانہ صدر عارف والا کے علاقے چک 75 بی میں رقبہ کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں سابق وائس چیئرمین یونین کونسل ادریس جویا اور ذکریہ سعید مدثر عبدالعزیز شدید زخمی۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سابق چیئرمین یونین کونسل ادریس جویا کو حالت تشویشناک ہونے کے باعث ساہیوال ریفر کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مہر امین کاٹھیا ڈی ایس پی ٹریفک ہسپتال میں پہنچ گئے۔ زخمیوں سے واقعے کے بارے میں معلومات لی۔ مقامی پولیس کو فوری طور قانونی کارروائی کی ہدایات جاری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جامرم نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او رحیمیہ خان رضوان عمر گوندل اور ڈی ایس پی صدر سرکل خرم مہیسر کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ کوٹ سمابا ملک سلیم درگ کی سربراہی میں دبنگ آفیسر سب انسپکٹر جام اکبر کا پولیس نفری کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے موزہ بگویلا سے ملزم عصمت علی کو گرفتار کر کے 30 لیٹر شراب دیسی برآمد۔ پلکھو یاروں والا سے ملزم ظریف پٹھان کو گرفتار کر کے 30 لیٹر شراب دیسی برآمد۔ پلکھو یاروں والا سے ملزم ظریف پٹھان کو گرفتار کر کے 510 گرام چرس برآمد کر لی، جبکہ موزہ مڈکبر شاہ میں جوا کے اڈے پر ریڈ کرتے تاش کے پتے داؤ پر لگی رقم برآمد کر کے 6 ملزمان گرفتار کر لیے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے ملزمان کو پابندِ حوالات کر دیا۔ سب انسپکٹر جام اکبر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سماجی دشمن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ افسران بالا کے احکامات اور قانون کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سماجی شخصیت چودھری آصف جام، عبدالجبار چودھری، طاہر اقبال، ساجد بھٹی اور دیگر شخصیات کا کہنا ہے کہ سب انسپکٹر جام اکبر دلیر اور ایماندار آفیسر ہیں اور سماجی دشمن عناصر کے خلاف قانونی کارروائی قابل تحسین ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے۔ ہمارے اون نیوز کے رپورٹر یامین بلوچ سے۔ جام شورو ضلع بھر کے غیر ملکیوں کے انخلاء نہ کیے جانے کے خلاف احتجاجی ریلی۔ بلہاڑی اتحاد کوٹری کی جانب سے اسٹیشن روڈ سے المدینہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت یوسف سارنگ، اعجاز سومرو سمیت دیگر نے کی اور نعرے بازی بھی کی۔ جام شورو پولیس سیاسی دباؤ کے تحت غیر قانونی مقیم افراد کی سرپرستی کر رہی ہے۔ مظاہرین ہزاروں غیر ملکی قبضہ کیے یہاں مقیم ہیں مگر ان کی بے دخلی اب تک نہیں کی گئی۔ مظاہرین سیون شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گھمبیر۔ سیون ٹاؤن کمیٹی بھانسید آباد کے وارڈ 2 پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع۔ وارڈ 2 پر پیپلز پارٹی سندھ یونائیٹڈ پارٹی اور تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار میدان میں۔ پیپلز پارٹی کے ولی محمد سولنگی، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے علی اصغر سولنگی اور تحریک لبیک پاکستان کے محمد ایوب ملا قسمت آزمائیں گے۔ وارڈ 2 پر ٹوٹل 956 ووٹرز اپنے حق رائے کا استعمال کریں گے۔ وارڈ 2 میں 532 مرد اور 424 خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ وارڈ 2 پر مردوں کے لیے 2 پولنگ بوتھ اور خواتین کے لیے 1 پولنگ بوتھ قائم۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ ضلع بھر سے پولیس نفری کو بھانسید آباد میں تعینات کر دیا گیا۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق قادر پور کی یونین کونسل کے وارڈ 2 پر جنرل کونسل کی نشست پر
वोटिंग का अमल शुरू। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारान के दरमियान कांटे का मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम पोलिंग स्टेशन को हिसास करार दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी को हिसास पुलिस स्टेशन पर तैनात किया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कामयाबी हासिल करने के बाद वाइस चेयरमैन दाऊद चाहर ने इस्तीफा दिया था। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी। मुस्तफी होने के बाद नशिस्त खाली हो गई, जिस पर आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। हासिलपुर के नवाही इलाका जमालपुर में मारूफ ज़मींदार महर नूर मोहम्मद के खिलाफ बेबुनियाद और प्रोपेगेंडे पर मुबनी खबरें शाया करना ब्लैक मेलर्स और शरपसंद अनासर को महंगा पड़ गया। आइए जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे यकूब रजा से। जी यकूब, बताइएगा क्या मामला हुआ। हुआ कुछ ऐसे ही है। हासिलपुर के नवाही इलाके जमालपुर में मरूफ ज़मींदार मां नूर मोहम्मद के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और प्रोपेगेंडे पर मबनी ख़बरें शाया करना ब्लैकमेलर और शरपसंद अनासर को महंगा पड़ गया। मां नूर मोहम्मद की जानिब से अहले इलाका के हमरा हक़ाइक़ के मुनाफी ख़बरों की तरदीद कर दी गई है। मां नूर मोहम्मद के मुताबिक नशर करदा ख़बरों में गलत और बेइल्ज़ाम बातें नशर करके जाली और बत्ताखोर सहाफ़ी होने का वाज़ेह सबूत दिया गया है। उनका कहना है कि ख़बर नशर करने वालों को झूठी ख़बरों को जांचने और परखने के लिए मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। शरफ़ा की पगड़ियाँ छालने वालों को कैफ़रे किरदार तक पहचाने और गलत फैलती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मां नूर मोहम्मद पर बेबुनियाद ख़बरों में कहा गया है कि मौदा जमालपुर के सरकारी अस्पताल से मां नूर मोहम्मद और उनके बेटे मार सईद नूर ने दरख्तों की चोरी कटवाई करवाई है, मगर इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, बल्कि जिन दरख्तों का इल्ज़ाम लगाया गया है वो दरख्त मां नूर मोहम्मद के रकबे में ही आते हैं और अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। मां नूर मोहम्मद ने अपने ज़ाती मलकीती रकबे से सरकारी अस्पताल को जगह भी डोनेट की थी। कुछ शरपसंद अनासर को मां नूर मोहम्मद की शख्सियत हज़म नहीं हो रही है, इसलिए वह झूठी और बेबुनियाद ख़बरों नशर करवाते रहते हैं। अहले इलाका ने शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मज़म्मत की है। जी मेरा नाम मार साद है, मार मोहम्मद साहब का बेटा हूँ मैं। गुज़श्ता दिनों मुझे मेरे इल्म में आया कि मेरे और मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ कुछ ख़बरें लगी झूठी मनगढ़ंत कि मैंने अस्पताल की बाउंड्री से दरख्त कटवाए हैं और गंदा पानी छोड़ा है। हालांकि जो अस्पताल की बाउंड्री है वही आप देख सकते हैं, ये दीवार है। जो दरख्त खड़े हैं वो ये खड़े हैं, ये बाहर ही खड़े हैं। अस्पताल की जो बाउंड्री है उससे बिल्कुल बाहर है, ना दरख्त कटे हैं ना इनको किसी ने काटा है। ये सिर्फ जो मेरे रियाए बैठे हैं उन्हें इनको छांटा गया है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है और जो है ना छाँव की वजह से भी, और क्योंकि दरख्त जब बढ़ते हैं ज़्यादा उस पर वज़न आता है तो वो टूटने का ख़तरा होता है। और फिर ये मेरे पर्सनल दरख्त है, मैं कटवा भी सकता हूँ, लेकिन कटवाए नहीं गए, ये सिर्फ छंगवाए गए हैं। और क्योंकि मेरे हैं इसलिए उन्होंने छांगे। जो दरख्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल के दरख्त हैं उनके अंदर हैं, बाउंड्री के अंदर है, उनके ऊपर नंबरिंग भी की हुई है, पेंट भी किया हुआ है। ना इनके ऊपर नंबरिंग है ना पेंट है। और बल्कि ये जो हॉस्पिटल है इसको जो ज़मीन दी है वो भी डोनेट हमने की है। और टोटल चारों तरफ हमारा रकबा है, ये आप देख सकते हैं, टोटल चारों तरफ हमारा रकबा है। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया भक्कर में करोड़ रुपए की सरकारी मशीनरी तबाह, लेकिन इसकी मद में माहाना बुनियादों पर कौमी खजाने से पैसा निकलवाया जाने लगा। अरबाब इख्तियार ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं। ये देखें जी, ये सारी मशीनरी है जिसमें ट्रैक्टर्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं। ये देखें, ये आपको दिखा जा रहे हैं। ये देखें, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बखर, ये इसका फायर ब्रिगेड है जो अरसा दराज से ख़राब पड़ा है। और ये लाखों रुपए की मशीनरी और इसका मटेरियल कहाँ जा रहा है, इसके मद में निकाला जाने वाला पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रहा है, पर्चियाँ कट रही हैं, वो उसका कौन हिसाब देगा, ये कौमी ख़जाने को क्यों लूटा जा रहा है, इसके बारे में हम डिप्टी कमिश्नर बखर से कहते हैं वो फौरी तौर पर इसका बंदोबस्त करें, इसके बारे में तहकीकात करें और जो इसमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। कोट सब्जल के इलाके
شاہپور میں پولیس والے کے بیٹے کی 30 کنال اراضی پر مخالفین کا زبردستی ملکیتی رقبہ پر قبضہ، ہل چلانے کے ساتھ زمین کو پانی لگا ڈالا۔ محمد اقبال کا اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ اراضی کے قبضہ پر احتجاج، مخالفین جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ کوٹ سبزل تھانہ کی حدود موضع شاہپور میں مشترکہ کھاتہ زرعی زمین کا معاملے پر خونی تصادم کا خطرہ ہے۔ شاہپور میں راؤ اقبال کے مطابق اس نے رقبہ خرید کیا ہے، جس کی مکمل رقم ادا کر کے انتقال کھاتہ بھی کروا لیا ہے۔ راؤ اقبال نے الزام لگایا ہے کہ اب اس رقبہ پر بلا وجہ صادق، ارشد اور سعید ارائیں فصل کاشت کر رہے ہیں، جن کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ رقبہ ہمارا ہے، مگر وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم یہ رقبہ کسی کو کاشت نہیں کرنے دیں گے، چاہے اس کی ہمیں کتنی ہی قیمت چکانی پڑی۔ راؤ اقبال نے ایس ایچ او تھانہ کوٹ سبزل، اے ایس پی سرکل صادق آباد اور ڈی پی او رحیم میاں خان سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے رقبہ کا قبضہ واگزار کروایا جائے۔ یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم اپنی زمین بیچ کے آپ کے اوپر لگا دیں گے، آپ کو زمین کے نزدیک نہیں آنے دیں گے۔ سر یہ مجھے بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ میرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ رات مجھے ٹیلی فون پہ دھمکیاں دی ہیں کہ آپ جناب آ کے دیکھیں۔ ابھی میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بھائی بھتیجوں کو منت کے لیے لے کے آؤں گے۔ سکر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سالیہ پٹ کے گاؤں RD 116 میں میرانی برادری کے لوگوں کا احتجاج مظاہرہ، جس میں شہزادہ اظہر حسین، نبی ٹنو میرانی، واجد علی میرانی، سلمان علی میرانی اور دیگر نے بتایا کہ بعد سر سید اختیار شاہ میری چچی مختار پروین سے ناجائز تعلقات جو کہ پچھلے 5 سال سے چل رہے ہیں۔ بنا نکاح کے شہزادہ میرانی نے کہا کہ جبکہ اس کا پہلا نکاح در محمد کے ساتھ ہے اور غیر اخلاقی طور پر حرام ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ اختیار شاہ اور مختار پروین نے ہمارے 3 لڑکیاں جو کہ بیچا ہے، جب ہم نے اپنی بیٹیاں مانگی تو ہمیں موت مار دھمکیاں دینے لگے۔ آخر کب تک سندھ میں ظلم ہوتا رہے گا؟ کیا ہم غریبوں کی عزت کی قدر نہیں، ہمارے گھر کی عزت محفوظ نہیں؟ ہمارے SSP سکھر، DIG سکھر اور ہائی کورٹ۔ انہوں نے مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری SSP سکھر، DIG سکھر اور سید خورشید شاہ سے اپیل ہے کہ ایکشن لیں اور ہمارے اوپر ناجائز کیس ختم کر کے ہماری لڑکیاں واپس کرائی جائیں، دوسری صورت ہم پریس کلب صالحہ پٹ میں انصاف کے احتجاج کریں گے اور ہائی کورٹ سکھر میں اپیل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ٹھکراٹھو یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کیا گیا۔ ٹھکراٹھو کے مین چوک پر ٹھکراٹھو یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ شہید صحافی جان محمد مہر کو سکھر کے مصروف ترین روڈ پر قاتل شہید کر کے بآسانی سکھر سے نکل گئے اور 84 دن گزرنے کے باوجود سکھر پولیس اب تک قاتل گرفتار نہ کر پائی۔ صحافیوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ، DIG سکھر اور SSP سکھر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید جان محمد کے قاتل جلد از جلد گرفتار کیے جائیں، بصورت دیگر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمایوں نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کلرک محمد یاسین کے بارے میں جھوٹی من گھڑت خبر شائع ہونے پر طلباء کے والدین کا احتجاج۔ گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول 12 BC میں عرصہ تقریباً 1 سال سے تعینات کلرک محمد یاسین بارے مختلف اخبارات میں من گھڑت اور بے بنیاد خبریں شائع ہوئی، جن میں کرپشن کی بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ اسکول میں زیر تعلیم طالبات کے والدین نے ان خبروں پر شدید احتجاج اور غم اور غصے کا اظہار کیا اور چند شرپسند عناصر کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایسے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگا کر نہ صرف اسکول کی بدنامی ہوئی بلکہ اسکول کی ترقی بھی متاثر ہوئی۔ والدین نے مزید کہا کہ گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کی کارکردگی ہمیشہ سے بہترین رہی اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس موقع پر پرنسپل نے میڈیا کو اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ تمام طالبات اپنی داخلہ فیس، رزلٹ کارڈ یا اسکول اخراجات کے نام پر تمام جرمہ رقم اپنی خواتین کلاس ٹیچرز کو جمع کرواتی ہیں اور طالبات کو کلرک آفس تک جانے کی اجازت نہ ہے۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق جامشورو لمس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے رہائش پذیر لوگوں کے خلاف لمس یونیورسٹی کی بلا جواز کارروائیاں۔ جامشورو اتحاد کے رہنما ملک چنگیز خان اور ضلع کونسل ممبر شاہ نواز کی لمس یونیورسٹی وائس چانسلرز کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی۔ لمس یونیورسٹی نے
अगर जवाबी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं की तो लम्स यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना लगाया जाएगा। लम्स कॉलोनी में जामशोर इत्तेहाद के मलिक चंगेज़ खान, शाहनवाज बरफ्त, अज्जू बरफ्त, जावेद बरफ्त और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लम्स यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर बहुत ताकतवर हैं, हमारे ऊपर हर आए दिन झूठी FIR दर्ज करवाता है, हमको तंग कर रहा है, हमारे रिश्तेदार के ऊपर झूठी FIR दाखिल करा रहा है। ख़ास तौर पर अब वो सालों से रिक्शा की स्टार्टरी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे साथ ही क्यों यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ऐसा करती है, कभी हमारे घर खाली करवाए जाते हैं, कभी कोई और बहाना करके हमें परेशान किया जाता है। अगर हमें परेशान करना और झूठी FIR दर्ज करवाना बंद नहीं किया गया तो हम लम्स यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना लगाकर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सब खां पहिरीं क़ाबिल एहतराम असांजो मोहसिन, असांजो अॻवान, हिन तक ते बीहंदड़ उम्मीदवार सरदार मलिक चंगेज़ खान, यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन आकिब मेमन साहब, मुमताज़ बुर्दी साहब, वाइस चेयरमैन असांजो नियाज़ खोसो, ॿिया दोस्त सहाफ़ी बिरादरी ऐं हितां जा लोकल असांजा कॉलोनी रहवासियो सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तो, असांजो अर्ज़ु या प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख़्तसरन या अर्जेंट करण जो वाज़े प्रोग्राम या वाज़े इहो आहे त लम्स इदारो जेको आहे असांजो लम्स कॉलोनी जो इदारे जे मथां वाइस चांसलर जेको वेठो आहे, कुझु ॾींहं पहिरीं हिते लम्स में असांजो मासाता ॾिनो बुरफ़त जेको 20-25 सालनि खां वठी हिते रक्षनि खां 10-10, 20-20 वठी स्टार्टरी वठंदो आहे, जेको पंहिंजे बचनि जो गुज़र सफ़र कंदो आहे, जंहिंजी अलाटमेंट जी कापी हीअ 53 रक्षा कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर असांखे अलाट करे ॾिना त हीअ माना इन्हनि खे स्टार्टरी जो मतिलबु इहो न आहे भत्ताखोरी गुंडागर्दी, इहो न आहे। स्टार्टरी जो मतिलबु इहो आहे त उहो तरतीबवार गाॾियूं बीहारींदो, तरतीबवार उन्हनि जा मसइला मसाइल हूंदा ऐं पंहिंजो बि रोज़गार कंदो ऐं उन्हनि खे बि रोज़गार करणु ॾींदो। उन खां पोइ लम्स इंतिज़ामिया हिकिड़ो कुद्धो अमल पहिरीं जाम कंदी आई आहे असांजे मथां। माना उन खां पहिरीं इलेक्शन असांजी थी, बल्दियाती इलेक्शन खां पहिरीं असांजे मथां हरासमेंट, लम्स कॉलोनीअ में घर खाली कराइण जी हरासमेंट, पुलिस जा अटाला, AC मुख़्तियारकार सभु हिते मौजूदु आहे जेके घर खाली पिया कराइनि। उन खां पोइ असां ते पटिशनूं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में पटिशनूं, वरी असांजे मथां ATC दहशतगर्दीअ जा कलम लॻराया विया मथां जी हुकूमत सां वाइस चांसलर गॾिजी। असां वाइस चांसलर खां पुछणु चाहियूं था त आख़िर असांजी तोसां दुश्मनी कहिड़ी आहे, तुंहिंजी असां सां दुश्मनी कहिड़ी आहे? हा, असांजी दुश्मनी इहा आहे त असां लम्स कॉलोनीअ में उम्मीदवार बीठासीं, खटियासीं, हितां जे माण्हुनि असांजी इज़त कई, असांखे वोट ॾिनो ऐं उन्हनि असांजो मान मथां कयो, असां हितां जा नुमाइंदा थियासीं। असां सिर्फ़ु इहो था घुरूं त नौजवाननि खे रोज़गार ॾियो, असां सिर्फ़ु इहो था घुरूं तव्हांजा मुलाज़िम रोज़ गटर साफ़ था कनि, गटर साफ़ वारा माण्हू ॾियो, असां सिर्फ़ु इहो था घुरूं सफ़ाई सुथराई कयो, असां सिर्फ़ु इहो था घुरूं माण्हुनि खे पीअण जो पाणी मुहैया कयो। तव्हां उहो नथा ॾियो, उन जे बजाय जेके तव्हांखे इंतिज़ामिया खां वठी मथां खां वठी जेके ब्लैकमेल था कनि, जेके ब्लैकमेलर टोलो आहे हिते, उहो उन्हनि में इदारनि में बि टोला आहिनि, उन्हनि खां तव्हां ब्लैकमेल थी उन्हनि खे नौकरियूं बि ॾियो, उन्हनि खे ठीका बि ॾियो, उन्हनि खे सभु कुझु कयो ऐं तव्हांखे असां सिधा साधा माण्हू जेके खटियल नुमाइंदा नज़र नथा अचूं, उनजो तसलसुल तव्हां FIR खां शुरू कयो। टियों ॾींहुं वरी असांजे नौजवान बुरफ़त ते तव्हां FIR दाख़िल कई। FIR हिकिड़ो चौकीदार आहे, उन FIR दाख़िल कई आहे। हाणे थींदो ईअं आहे अमूमन त क़ानूनी तरीक़े सां 17 ग्रेड जो जेको हिते ऑफिसर मुक़ररु कयो आहे सिक्योरिटी इंचार्ज मंसूर चनो, उन खे FIR करणु खपे हा, उन न कराई, हिकिड़े चौकीदार खां FIR करायूं। उन खां अॻु में एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ते चवनि था त टीचर जेको आहे सो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ते न सिक्योरिटी इंचार्ज थींदो न एडमिनिस्ट्रेटर थींदो। पोइ तव्हां ही टीचर, डेंटल जो टीचर मंसूर चनो कीअं तव्हां जेको आहे सो सिक्योरिटी जो इंचार्ज करे छॾियो? माना ॼाणी वाणी करे कॉलोनीअ में हिरासमेंट पैदा करणु, असां जेके खटे आया आहियूं असांखे सबूताश करणु ऐं कॉलोनीअ जे रहवासियुनि खे हक़ न ॾियणु ऐं कॉलोनीअ खे नज़रअंदाज़ करण जो हे साज़िश आहे।
असांजी कॉलोनी में 50 खां 60 लख रुपयो हाउस रेंट कटियो थो वञे। लम्स जो वाइस चांसलर थो कटे 50 खां 60 लख रुपया, 50 खां 60 लख रुपया कटे ऐं असांखे वापसीअ में 20-25 लख रुपया बि रेवेन्यू वापसि नथो करे। असां ॻाल्हायो, चयोसीं रेवेन्यू असांखे वापसि कयो। रेवेन्यू उन सूरत में 5 घर ठाहियो, 2 घिटियूं ठाहियो, सफ़ाई कयो, गटर ठाहियो, नालियूं ठाहियो, उन सूरत में रेवेन्यू वापसि कयो। ही डिक्टेटर वाइस चांसलर आहे, वाइस चांसलर न आहे, हिनखे असां नथा मञूं। अॻमी वाइस चांसलर हूंदा जेके हिन कॉलोनीअ जी हालत ॾिसी, ज़बून ॾिसी चवंदा यार हे त वीचारा अॻ ई ॾुखिया आहिनि, हिनखे छा ॾुखियो कयूं। पर हे वाहिद वाइस चांसलर आहे जंहिं बार बार हितां जे माण्हुनि खे सपूदाश कयो आहे, FIR कयूं आहिनि, मुलाज़िमनि जूं बदिलियूं थो करे ऐं एतिरी डिक्टेटरशिप थो हलाए। तव्हां ॾिठो हूंदो त जामशोर हॉस्पिटल में अंदरि जेके लेबॉरेटरियूं आहिनि, सरकारी लेबॉरेटरियूं, उन्हनि खे ख़तमु करे ऐं उन्हनि जे मथां पंहिंजूं लेबॉरेटरियूं मड़ियूं अथसि जंहिंमां हे कमाए। अखियुनि जी इस्पताल आहे, उते बिल्कुलु फ्री हलंदी, पर्ची फ्री हलंदी, लेंस फ्री हलंदा। हींअर उते 25-30 लख रुपया लेंसनि जा था वठनि। तव्हां एक्सरे करायो, अल्ट्रासाउंड करायो, तव्हां MISC में वञो जिते फ्री थियणु खपे, उते 50 खां 60 लख रुपये ताईं ऑपरेशन थो थिए। डेंटल में तव्हां वञो, उते पर्ची आहे ॾंदनि जे एक्सरे जी, इन जी। छा भला हिनखे सिर्फ़ु हिते इहा ई करप्शन आहे जेका ही करणु आयो आहे त हर इदारे मां करप्शन कयां? ऐं असांजी कॉलोनीअ में असां ईअं बर्दाश्त कोन कंदासीं। असां खटियल नुमाइंदा आहियूं, असां पंहिंजो हक़ु हर सूरत वठंदासीं वाइस चांसलर खां। असां हींअर मलिक साहिब खे इहा अपील था कयूं त असां तव्हांजा वोटर आहियूं। असां हिन PS में हमेशह तव्हांखे वोट ॾियारियो आहे। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे साईं जलाल महमूद शाह खे ऐं सरदार मलिक चंगेज़ खान खे असां वोटर तव्हांजा आहियूं। असांजे पोयां माण्हू असांखे वोट ॾिना आहिनि बल्दियात में, ऐं उहे माण्हू असां मां वॾी तवक़ो था रखनि त जेको आहे सो हे हिननि खे सुठे तरीक़े सां असां कॉलोनीअ खे ठाहियूं। हालत कॉलोनी जी बुरी आहे। असां वाइस चांसलर खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था, अगरि हीअ FIR जेका कूड़ी कटी आहे असांजे नौजवान ते, बुरफ़त ते, अगरि इहा जल्द वापसि न वरिती वई त ॿी सूरत में असां तव्हां ते बि FIR कराईंदासीं। तव्हांजे जेके चौकीदारनि जेके असांजे मथां FIR कराए, छो जो हीउ सिर्फ़ु चौकीदार न आहे, हीउ ॿी धुर जो चङो मुड़ुसु बि आहे जेका असांजी मुखालफ़त में सियासी मुखालिफ़ आहिनि, जेके उन्हनि जो ही चङो मुड़ुसु बि आहे। हीउ उते चङो मुड़ुसी करे FIR असांजे मथां दाख़िल करे पंहिंजी सणभियूं पोस्टूं वठणु चाहे थो, सणभा ठीका वठणु चाहे थो, जेके असांखां क़ाबिल बर्दाश्त न आहिनि। ऐं असां ॿुधाइणु चाहियूं था त लाहौर के इलाका न्यू लाहौर सिटी सुंदर शरीफ में प्रॉपर्टी डीलरों की जानिब से इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। सुंदर लाहौर पोर्ट न्यू लाहौर सिटी की इंतज़ामिया के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलरों की जानिब से एहतजाज किया गया। इनका कहना है कि सोसाइटी की नई इंतज़ामिया की जानिब से गुंडागर्दी की गई है, हमारे दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया है, ताले तोड़कर फाइलें हमारे ऑफिस से चोरी की गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ओपन फाइल के प्लाट पर फ़ी मरला पोजीशन चार्जेस 50,000 थे जो कि 1 लाख कर दिए गए हैं और कमर्शियल के 3 लाख रुपए फ़ी मरला कर दिए गए हैं। और इनका कहना है कि इंतज़ामिया ने हमारे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की ताकि हम अपने क्लाइंट्स को मुतमईन कर सकें। ज़ालिमाना इक़दामात नामंजूर हैं, हमारे साथ सख्त नाइंसाफ़ी की जा रही है। हमने 15 पर कॉल की और पुलिस को मौके पर दिखाया गया है। एहतजाज में CEO मोन स्टेट चौधरी अब्दुल रशीद चीमा, CEO मुलाहम स्टेट चौधरी आमिर गुजर, CEO अरहम स्टेट मोहम्मद सरफराज, CEO रहमान स्टेट उमैर रहमान, CEO बिस्मिल्लाह स्टेट मियाँ कलीम, CEO इमरान स्टेट मलिक इमरान, CEO सुबहान स्टेट मोहम्मद शाहिद, एस्पायर मार्केटिंग अलबरोज स्टेट, अलकबीर स्टेट, शामी स्टेट और दीगर प्रॉपर्टी डीलरों ने शिरकत की। और इनका कहना है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आला हुकाम से नोटिस की अपील है।